વદ અમાવસ વ્રજ અશ્વિની કૃષ્ણ અમાવસ્યા આસો સુદ અમાવસ વ્રજમાં આજે અને આપણા ગુજરાતી પ્રમાણે ભાદરવા વદ અમાવસ. कोट की आरती सांजी समाप्ति सर्व पितृ અમાવસ. આ દિવસે 3 વસ્તુ છે આવી રીતે કે એક તો કોટની આરતી, सांझीनी समाप्ति અને सर्व पितृ અમાવસ. यह बरसाने की लीला है. श्री ठाकुर जी को कोई पहचाने नहीं, इसलिए श्री ठाकुर जी सखी वेश धारण कर बरसाने पधार कर जुगल स्वरूप सहित सांझी पूजते हैं. यहाँ नंदालय में बाल लीला के भाव से श्री स्वामिनी जी आकर सांझी पूजते हैं. सांझी में श्री जमुना जी को भाव है. चारों नित्य सिद्धा का भाव है, इसलिए काजल, केसर, टीकी, फूल, कुमकुम से पूजन होता है. सांझी लीला में 14 अश्विन वद को कोट की 14 अश्विन वद को कोट की सांझी होती है. यह कोट वन का मुख्य भाव है. श्री कृष्ण ने श्री जसोदा जी को कोट वन में कोटन कोटी लीला प्रत्यक्ष बतलाई है. कोट वन नो भाव शू है कि कोटानी कोट लीला आपनी छे ए श्री जसोदा माए ने आपे प्रत्यक्ष बतावी छे. जैसे कामवन में भी रामेश्वर, सेतुबंध, लंका, कुंड आदि दिखाए हैं, वे प्रत्यक्ष बताए हैं. उस प्रकार 84 क्रोश व्रज में श्री ठाकुर जी ने जो जो लीला करी है वे भी सभी सांझी में फूल, सूखा मेवा, रंग, अनाज आदि से पुराती है. अतः 14वें दिन कोट वन की भावना से कोटानुकोट लीला भावना रूप प्रभु की कोट की सांझी की आरती होती है. कोट वन में कोट की सांझी में विराट व्रज के भावात्मक स्वरूप का पूजन है, जिसमें स्वर्ग, सूर्य, चंद्र, भूमंडल, नदी, पर्वत, पशु पक्षी, नर नारी, मीन, कामधेनु सहित व्रज लीला को दर्शाया जाता है. तत्पश्चात व्रज में कृष्ण का ध्यान करके व्रज में आज भी कुंवारी लड़किए पूजन परिक्रमा कर मंगल गीत गाती है. आ रीते व्रजમાં આજે પણ આ થાય છે कि व्रज में कृष्ण का ध्यान करके आज भी कुंवारी लड़कियां पूजन परिक्रमा कर मंगल गीत गाती है. એના 2 કીર્તન પણ આપેલા છે આજના દિવસના જે કોટની આરતી થાય એના. એટલે નિશાબેન કોટની આરતી મને છે ને ખાલી નામ જ ખબર હતી, કેવી રીતે કરવાની તે નથી ખબર. પછી અત્યારે બધું પરવારીને ત્યાર પછી ખબર પડી. પણ ગઈકાલે મેં મારા ભાવથી જ એવી રીતે કંઈ કર્યું તો એમાં થોડું તો આવી ગયું, બધું ન આવી તો પણ એટલે કોટની આરતી એટલે બધું જેટલું વ્રજ માં છે એ બધાનું ચિત્રણ કરવાનું, એવું દોરવાનું. આ બધા જે ભાવાત્મક સ્વરૂપ છે એ બધા આમાં આવી જાય. स्वर्ग, सूर्य, चंद्र, भूमंडल, नदी, पर्वत, पशु पक्षी, नारी, नर, मीन, कामधेनु सहित व्रज लीला को दर्शाया है. कारण के આપણે દાનના કીર્તનમાં પણ શું ગાઈએ છે કે ઇનસો કહા દુરાઈએ એ પ્યારી મેરો અંગ. એટલે પ્રભુના અંગ સ્વરૂપ છે આ બધા જે છે રાઈટ. એટલે એ આવી રીતના વ્રત લીલાના ભાવથી ત્યાં એટલે દર્શાવવામાં આવે સાંજીમાં. કારણ કે આ વિરાટ વ્રજનું જે ભાવાત્મક સ્વરૂપ છે તે સાંજીમાં લેવામાં આવી રીતે આવે.
કોટવનની સાંજીમાં. અને પછી એની આરતી ને એ આપણે જે ક્રમ જોયો હમણાં એ. હા, એ તો બરોબર પુસ્તકમાં આપ્યું એટલે થયું. પણ અચ્છા, સાંજી દોરવામાં જરાક એક થયું હતું, પણ સમજ પડી ગઈ પછી આવે આવતા વર્ષ માટે થોડું. તો આપણે છે ને નંદાલયના ભાવથી જે બધું હોય એ ક્રમ આપ્યો હોય, પછી આપણે ઘરે જે પણ રંજક કરીએ તે પણ પ્રભુ તો અંગીકાર કરવાના જ છે. હા, એ તો એવું જ, પણ એવું કે બિરાજતું હોય આપણી પાસે ને આપણે ના કરી શકીએ તો થોડો અફસોસ રહે, બીજું કશું નહીં. ખ્યાલ ના ઈસા કયા પેજ નંબર પર છે? 152. હવે નવવિલાસ आरंभ। आज अश्विन नवरात्रि स्थापना का दिन है। हिंदू धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रियां होती है, जिसमें 2 गुप्त और 2 गोचर अथवा प्रत्यक्ष चैत्री और अश्विन नवरात्रियां होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रियों में सात्विक शक्ति स्वरूप देवी पूजन होता है। पुष्टि मार्ग में विश्व के प्राचीनतम हिंदू धर्म की कई रीतियों का समावेश है और विविध त्योहारों उत्सवों पर पंचामृत, अधिवासन, जवारारोपण आदि रीतियां आदि पुरातन हिंदू वेद से प्रेरित है। आज बધી છે આપણે પંચામૃતની વિધિ જોઈ હતી, તો એમાં પણ કયું હતું જન્માષ્ટમીનું જે ક્રમ જોયું હતું એમાં કે આ પૂજા વિધિ છે, પણ આચાર્ય ચરણે બધું એમના સેવામાં બધું જ આવરણ કરી લીધું છે, શાસ્ત્રોક્ત પણ। એટલે અહીંયા કીધું કે हिंदू धर्म की कई रीतियों का समावेश है और विविध त्योहारों उत्सवों पर पंचामृत, अधिवासन, जवारारोपण, કારણ કે આપણે જે જવારારોપણ કરીએ એવી રીતે જે પુષ્ટિ માર્ગીય નથી એ પણ માતાજીના જવારા તો રોપે જ છે નવરાત્રના। આપણે એનો ભાવ અલગ રીતે છે પુષ્ટિમાં, પણ વિધિ જે છે એ હિન્દુ શાસ્ત્રોક્તમાં જે શાસ્ત્રમાં કહેલી છે એ પ્રમાણે છે, वेद थी प्रेरित है, हिंदू वेद से प्रेरित है। इसी श्रृंखला में पुष्टि मार्ग में आज से ललिता जी के सेवा मास का आरंभ होता है। जे मास सखीओने जे आपेला छे स्वामिनीजीओ, तो આજથી જે છે એ લલિતાજીની સેવાનો માસનો આરંભ થશે, जिसमें आज से नवविलास के उत्सव का आरंभ होता है और इन 9 दिन में प्रतिदिन नूतन भाव अंकुरित होते हैं। इस भाव से प्रतिदिन नूतन वस्त्र और नूतन सामग्रियां भी प्रभु को आरोगाई जाती है। सभी 9 दिन विविध रंगों के छापा के वस्त्र श्री ठाकुर जी को धराए जाते हैं। नवविलास नवे 9 દિવસે નૂતન વસ્ત્ર અને નૂતન સામગ્રી પ્રભુ અંગીકાર કરે છે। લલિતાજીની સેવાનો આ માસ પ્રારંભ થાય છે। आज श्रीजी सहित सभी पुष्टि मार्गीय मंदिर में 10 मिट्टी के कुंडों मतलब के पात्रों में गेहूं के जवारे बोए जाते हैं। माटी के इन कुंडों में गेहूं और जौ बोए जाते हैं, जिसे अंकुर रोपण कहा जाता है। सात्विक, राजस, तमस आदि 9 प्रकार के गुणों के भाव से और एक निर्गुण भाव से ऐसे 10 पात्रों में जवारा अंकुरित किए जाते हैं। ये अंकुरित जवारा दशहरा के दिन प्रभु के श्रीमस्तक पर कलगी के रूप में धराए जाते हैं। त्रेता युग में व्रज में इन 9 दिनों गोप कन्याओं ने देवी पूजन के भाव में प्रभु श्री कृष्ण को विविध मनोरथ कर प्रसन्न किया था। प्रभु से मिलाप कर प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर विविध भोग सामग्रियां आरोगाई थी।
यह भावना नवविलास कहलाती है। श्री हरिराय जी प्रभु ने इस नवविलास के भाव से नव पद की रचना की है। हालांकि श्रीजी मंदिर में ये पद नहीं गाए जाते, परंतु अन्यत्र कई वैष्णव मंदिरों में प्रतिदिन एक विलास गाया जाता है। ત્યાં કેમ નહીં ગવાતું હોય એનું કારણ નથી લખ્યું, પણ એક તો આ નવ જે જવારા ધારણ કરે છે તો 3 ગુણો 3 અને એક નિર્ગુણ એવું કરીને 3 ના જે બને સાત્વિક રાજસ રાજસ તમસ તમસ એવી રીતે 9 અને એક નિર્ગુણ એવા 10 જે જવારા અંકુરિત કર્યા છે 10 પાત્રમાં એ પ્રભુ ધારણ પર કરે છે શ્રી મસ્તક પર આ ભાવથી. અને ત્રેતાયુગમાં જે લીલા છે તો એમાં કહ્યું કે વ્રજમાં આ દિવસોમાં ગોપ કન્યાઓ દેવીનું પૂજન કરે, એમાં ભાવ શ્રી કૃષ્ણનો હોય અને વિવિધ મનોરથ કરીને પ્રભુને પ્રસન્ન કરે અને પ્રભુથી મિલાપ કરીને પ્રભુને સર્વસ્વ પોતાનું અર્પણ કરીને વિવિધ ભોગ સામગ્રી આરોગે. એક જ શબ્દમાં કહી દીધું વિવિધ ભોગ સામગ્રી, પણ એમાં આગળ શું આવી ગયું? સર્વસ્વ કા અર્પણ, જે આપણને આચાર્ય ચરણે કીધું છે. કારણ કે સામગ્રી આપણા સામર્થ્ય પ્રમાણે જે કંઈ થઈ શકે ના પણ થઈ શકે, પણ જ્યારે જીવ સ્વયં સામગ્રી થઈ જાય ત્યારે એ પ્રભુને અંગીકાર કરવાને લાયક થઈ જાય છે. અને આ પુષ્ટિ માર્ગની વિલક્ષણતા છે. આજે બધાને સરખો સમય, શારીરિક બળ કે આર્થિક બળ ના પ્રદાન થયેલું હોય તો એ 9 દિવસ નવા વસ્ત્ર કે નવી સામગ્રી ન પણ ધરાઈ શકે. પણ જો એ ઉત્તમ પ્રકારનો ભાવ, જે સમર્પણ પ્રભુ માટે હોય, જે પ્રભુ માટેનો તાપ હોય, તો જીવ સ્વયં ત્યાં સામગ્રી બની જાય છે. એટલે ભૌતિકમાં ને જે આધિદૈવિક સ્વરૂપે સ્વયં પ્રભુને સામગ્રી અંગીકાર કરાવી શકે એવી લાયકાત પ્રાપ્ત કરવી, એ બેમાં બહુ મુખ્ય ભેદ આ જ છે કે ત્યાં આગળ જીવ સ્વયં તૈયાર થાય છે સર્વ સમર્પણ કરીને પ્રભુને માટે. એટલે ભૌતિક કદાચ ન પણ થાય, પણ જો જીવ પ્રભુના માટે તત્પર હોય, જીવને પ્રભુના માટે તાપ છે, તો પ્રભુ પણ જીવનો અંગીકાર કરવા માટે લાલાયિત છે. અહીંયા આગળ નવવિલાસની રચના જે હરિરાયજી પ્રભુએ કરી છે એમાં કહ્યું કે આ પદની રચના છે એ શ્રીજીમાં નથી લેવાતા આ પદ, પણ બાકી બધી જગ્યાએ નવવિલાસ થાય છે. નિશા શોધ નિશા એવું કીધું ને કે પ્રભુ સે મિલાપ કર પ્રભુ કો સર્વસ્વ અર્પણ કર વિવિધ. પ્રભુ સે મિલાપ કર એટલે એવું કેવી રીતે કીધું? એ પ્રભુ સે મિલાપ કર પ્રભુ કો સર્વસ્વ અર્પણ એટલે મળીને જ કહેવાય એનો અર્થ. પ્રભુ સે મિલાપ કર એટલે મળીને. પ્રભુ સે મિલાપ કર પ્રભુ કો સર્વસ્વ અર્પણ કર વિવિધ બુક્સ. ઓકે. ચાલ. જીવનો ને જગદીશનો હંમેશા મિલાપ હોય. આપણે જે મળીએ તો લૌકિકમાં એને મળ્યા કહેવાય, પણ જીવ અને પ્રભુનું અહીંયા કારણ કે સર્વસ્વ સમર્પણ પણ બતાવ્યું છે, એટલે જીવનો અને પ્રભુનો ત્યાં મિલાપ છે. એટલે પ્રભુ સે મિલાપ કર પ્રભુ કો સર્વસ્વ અર્પણ કર વિવિધ ભોગ સામગ્રી थी। आसो सुद प्रतिपदा से आसो सुद दसम तक नवविलास का व्रत प्रभु मिलन के लिए ब्रजांगनाओं की लीला है। जे आ व्रत कर्યું એ નવરાત્રિ
व्रज का उत्सव लोकोत्सव है। गोपीजन गृहस्थ है, उनको पति पुत्र परिवार है। उन्होंने मन से श्री कृष्ण को अपना पति माना है, परंतु संसारी होने से श्री कृष्ण को रिझाने के लिए जा नहीं सकते। इसलिए इन दिनों देवी पूजन का मिस करके हर रोज देवी के मंदिर तरफ नूतन सामग्री लेकर जाती है। अनेक अलौकिक मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण वहां पधारते हैं। ऐसा नवविलास नवरात्रि उत्सव का भाव है। જે 9 દિવસ પ્રભુ પધારે છે એક કુંજમાં અને જે મનોરથ ભક્તોના પૂર્ણ કરે છે ગોપીજનોના, તો એમાં જે વાત આવી કે અન્ય પૂર્વાઓ જે છે આ લોકોત્સવ છે વ્રજનો લોકોત્સવ છે, એટલે જ કીધું કે દેવીનું પૂજન કરવા માટે ના મિસથી જાય છે અને કોના માટે લઈ જાય છે જે કંઈ બધું એ શ્રી ઠાકોરજી માટે. તો આ જે ગૃહસ્થ છે જેમને પરિવાર છે એ તો પ્રભુને પતિ માન્યા છે, પરંતુ એ પ્રમાણેનો પ્રભુ સાથેનો સંબંધ નિભાવી શકતા નથી. એટલે આ 9 દિવસે દેવી પૂજનના મિસથી જાય છે અને અનેક અલૌકિક મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રભુ પણ ત્યાં પધારે છે. એટલે એવો આ નવવિલાસનો नवरात्रि उत्सवનો भाव છે। नवविलास प्रभु मिलने के लिए श्री स्वामिनी जी एवं भगवान श्री कृष्ण प्रभु मिलन के लिए श्री स्वामिनी जी एवं भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखियों की यह नवविलास की लीला है। अष्ट सखियों सहित श्री स्वामिनी जी सहित प्रभु पधारे तो प्रभु मिलन के लिए श्री स्वामिनी जी एवं भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखियों की यह नवविलास की लीला है। कारण के स्वयं नित्य सिद्धा स्वामिनी जी અને 8 सखियों એવું કરીને 9। इन 9 दिनों में प्रभु मिलन की आशा में, કારણ કે આપણે આપણા જે ક્રમ આવશે એમાં પણ આવશે જ કે આજે આ સખીનો દિવસ છે, જે પણ વાઘા વસ્ત્ર પણ જે પણ ધરાશે સામગ્રી જે કંઈ ધરાશે એમાં આ ભાવ આવશે જ કે આજે આ સખીનો દિવસ છે, આજે આ સખીનો દિવસ છે। એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને આ 9 દિવસમાં આપણે એ પ્રમાણે જે કંઈ રંજક પ્રભુ કરાવે એમ કરીએ પણ છીએ। नवविलास प्रभु मिलन के लिए श्री स्वामिनी जी एवं भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखियों की यह नवविलास की लीला है। આ બધું જે કંઈ છે એ પ્રભુ મિલન માટે જ છે। આગળ પણ કીધું પ્રભુના મિલાપ માટે, આ પછી સર્વસ્વ જે અહીંયા આગળ એમના પતિ છે એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જેમને આપણે પતિ માની રહ્યા છો એમને રીઝવવા માટે શું કરે, તો એ પણ મિલન માટે જ તત્પર છે અને પ્રભુ પણ અલૌકિક મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે પધારે છે। એટલે આ પ્રભુ મિલનની તૈયારી છે। इन 9 दिनों में प्रभु मिलन की आशा में नृत्य गान करते हुए प्रभु के विरह में श्री स्वामी जी एवं अष्ट सिखियों ने नवविलास का व्रत रखा। विलास का अर्थ खेल, विलसवु એટલે ખેલવું। विलास का अर्थ खेल। प्रथम विलास से जौ या गेहूं के अनाज का रोपण किया जाता है। जौ श्री स्वामिनी जी के चरण का चिन्ह है। जब उसके अंकुर फूटते हैं तब वह स्नेहांकुर माने जाते हैं। જેવી રીતના જौ છે જે સ્વામિનીજીના ચરણનું ચિહ્ન છે તો એનો ભાવ કહી દઉં કે જેમ એના અંકુર ફૂટે એમ એમ સ્નેહાંકુર જે છે એવું માનવામાં આવે છે કે સ્નેહ છે पल्लवित થાય છે अंकुर रूपे। 9 दिन में फूटे हुए अंकुर नवदा भक्ति के प्रतीक
है। यह बीज, वृक्ष और फल का स्वरूप है। આ શેનું સ્વરૂપ છે? 9 દિનમાં જે ફૂટે હુए અંकुर है, नवदा भक्ति का। 9 दिवस સુધી फूटे नवदा भक्ति। यह बीज, वृक्ष और फल का स्वरूप है। इन दिनों प्रभु के सन्मुख वेणु के पद गाए जाते हैं। प्रथम प्रभु ने वेणुनाद किया, जिसका श्रवण करके व्रज भक्तों के मन में स्नेह के बीज का रोपण हुआ। આપણા ઘરમાં મુરલીના પદ નથી આવતા, પણ અહીંયા આગળ કીધું કે इन दिनों में પ્રભુ, આપણે નથી આવતા એનું પણ કારણ તૃતીય ગ્રહમાં આપેલું જ છે કે કેમ મુરલીના પદ નથી આવતા. આમાં વાંચનમાં આગળ આવશે જ, પણ इन दिनों प्रभु के सन्मुख वेणु के पद गाए जाते हैं। प्रथम प्रभु ने वेणुनाद किया, जिसका श्रवण करके ब्रज भक्तों के मन में स्नेह के बीज का रोपण हुआ। वह अंकुरित हुए जवारा के रूप में, जो वृक्ष है। गोपियों का विरह ज्वर बढ़ने लगा। प्रभु पधारे और गोपियों का विरह ज्वर दूर हुआ। यश कलगी के रूप में इन अंकुरित जवारों को दशहरा के दिन भगवान श्री कृष्ण के विजय के रूप में प्रभु के मस्तक पर धराए जाते हैं, क्योंकि जब हमारी नवदा भक्ति सिद्ध हुई, तब हमारे अंदर रही हुई लौकिक आसक्तियों को प्रभु जीत लेते हैं और फल स्वरूप शरद पूर्णिमा का महारास है। यही भाव से पुष्टि जीव अपने प्रभु के साथ नौ विलास एवं दशहरा और शरद का उत्सव मनाते हैं। खूब सुंदर भाव आप्यो छे। 9 દિવસ જે જવારાનું રોપણ કરવામાં આવે નવદા ભક્તિના ભાવથી, અને પહેલા બીજ, પછી વૃક્ષ અને પછી ફળ. તો બીજ કઈ રીતના કે જે વેણુનાદ પ્રભુએ કર્યું એનું શ્રવણ કરીને જે વ્રજ ભક્તિઓના મનમાં સ્નેહ છે, સ્નેહના બીજનું રોપણ થયું છે, અને પછી આ જવારા જેમ અંકુરિત થયા એમ એ બીજ પણ અંકુરિત થયું છે, કારણ કે સ્નેહનું બીજનું રોપણ થાય તો એમાં વધારો થાય, વધારો થતા એ વૃક્ષ થાય. એટલે અને ગોપીઓનો જ્વર એટલે કે વિરહ જ્યારે વધવા માંડ્યો અને જ્યારે પ્રભુ પધાર્યા ત્યારે એ દૂર થયો. તો આ જે મસ્તક પર પ્રભુ જે ધારણ કરે છે એ यश कलगी के रूप में इन अंकुरित जवारा को दशहरा के दिन प्रभु धारण करते हैं। વિજયના રૂપમાં કઈ રીતે? આમ જોવા જાય તો દશેરા એટલે ભગવાન રામે વિજય મેળવ્યો તો એ, અને અહીંયા પુષ્ટિમાં જવારા ધરે છે એનો ભાવ શું છે? વિજયનો તો છે જ, પણ કઈ રીતનો વિજય કે જે ભક્તો છે એમને નવદા ભક્તિ સિદ્ધ થઈ છે, એટલે હવે જે અંદર રહેલો જે કામ છે, જે લૌકિક આસક્તિઓ છે, એ બધા પર વિજય મળ્યો છે. એટલે અને એના ફળ સ્વરૂપે જ પ્રભુ મહારાજનું દાન કરવાના છે. એટલે આ ભાવથી જ પુષ્ટિજીવ પોતાના પ્રભુની સાથે નવવિલાસ, દશેરા અને શરદનો ઉત્સવ મનાવે છે. કેટલો સુંદર ભાવ છે ઈશા, દશેરા અને હમ પૂનમના. હમ પડે ત્યારે એવું લાગે કે આ શું છે અને શું સમજાય છે. ભૌતિકતામાં પડી જાય ને જીવ, એટલે આપણે પેલું કેવું કે જે અંદરનો જે ભાવ છે, ભૌતિક થાય પ્રભુ કરાવે એટલું કરવાનું એ બરાબર છે, પણ જો એનો ભાવ જાણ્યો છે તો
એ થશે કે નહીં થશે, એના ભાવરૂપ તો બધું જ થશે, કારણ કે જે પણ છે એ બધું સ્વરૂપાત્મક છે, બધું ભાવાત્મક છે. આજે અહીંયા રાખવું પડશે આપણે 30 મિનિટ. મેં વિચાર્યું હતું કે અડધો કલાક કરી લઈએ, બહુ આપણે બધા જોઈન્ટ નથી થઈ શક્યા એટલે વધારે નથી લેવું, અને સમય પણ થઈ ગયો છે. કાલે રાત્રે તો મારાશ્રીના અડધા જ વચનામૃતમાં મારી વિકેટ પડી ગઈ હતી. આજે એવું જ છે, પણ મેં કીધું ચલો બહુ વખતથી આપણે આ એકાદશીનું વાંચન 2 વખતથી પડે છે, ના પડવું જોઈએ, પણ હવે કંઈક ને કંઈક કારણોસર વીકેન્ડમાં આવી જાય ને એટલે આવું થાય છે. આખું તો પૂર્ણ નહીં કરી શકીએ ત્યારે, પછી પાછું આપણે ફરી વખત લઈશું. બરાબર? નીતા, એક મિનિટ સાંભળ ને. કાલે જે વહુજીનો સત્સંગ હતો ને, એમાં જે દામોદરદાસ હરસાનીજીની વાત જે લીધી હતી ને, એમાં 1-2 સેન્ટેન્સ છે ને, તે મને નથી ખબર પડી. તેમને પૂછ્યું કે પછી કાલે? ના, પૂછી લો, ચલો કઈ નહીં. એટલે જયારે એમને આચાર્ય ચરણે એમ માંગ્યું ને કે મારા પહેલા દામોદરદાસજી ના છૂટે. હા, તો પછી એ છે ને ભાવપ્રકાશમાં એવું લખ્યું છે નિશા કે આમાં ઘણી શંકા છે કે જે શ્રી આચાર્યજી કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ, બરાબર છે, પણ સામર્થ્ય યુક્ત છે. તો પછી ઠાકોરજી પાસે શા માટે માંગ્યું? તો તેનું કારણ તો છે કે દામોદરદાસજીને શું સિદ્ધ થયું હતું? પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિ, બરાબર છે, 10મી ભક્તિ સિદ્ધ થઈ, એવું બતાવ્યું આપણને કે પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિ દ્રઢ થઈ ચુકેલી છે. તેવું લલિતાનુજીનું સ્વરૂપ છે અને શ્રી ઠાકોરજીને પરમ મિત્ર છે. લલિતા મધ્ય હોવાથી બંને સેવામાં મગ્ન છે. એમને શ્રી આચાર્યજીના અને શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન એ બંને ભાવ હોવાથી શ્રી આચાર્યજીએ શ્રી ઠાકોરજીને કહ્યું કે જેમ દામોદરદાસનો નિત્ય અનુભવ, દાસનો અહીંના સમજણ પડી જાઓ, એ બંનેમાં ભાવ હોવાથી શ્રી આચાર્યજીએ શ્રી ઠાકોરજીને કહ્યું, હું જેમ દામોદરદાસનો નિત્ય અનુભવ કરાવું છું તે પ્રકારે આપ પણ આપણા સ્વરૂપનો નિત્ય અનુભવ કરાવજો. અહીંયા શું કીધું? આ સ્વામીની સ્વરૂપે કીધું. સ્વામીની સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભે કીધું. યુગલ સ્વરૂપે આપ બિરાજે છે અને લીલામાં મધ્યપાતી છે. તો અહીં દમલા બડી બેર ભઈ ભગવદ વાર્તા કીએ, એ જે અનુભવ કરાવે છે એવી રીતે આપ પણ કરાવજો. કારણ કે અહીંયા સ્વામીની સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ અને શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ લીલા મધ્યપાતી છે, એટલે બંનેની સેવામાં હાજર છે. એટલે એ ભાવથી કહ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? ના આવ્યો હોય તો પૂછો, પણ આવી ગયું હોય તો આ રીતે કીધું. બરાબર? આવ્યો. કારણ કે છે ને વહુજીએ પણ કાલે લીધું, પણ પછી સીધું આગળ વાક્ય મારી લીધું, બાકી પાછું લઈ લીધું કે તો પછી ઠાકોરજીએ શા માટે આવું માંગ્યું, એમ એવું. તો પછી ઠાકોરજી પાસે શા માટે આવું માંગ્યું એવું લીધું વહુજીએ, પછી સીધું આગળ ફટ દઈને આગળનું સેન્ટેન્સ લઈ લીધું. સાંભળ્યો તો પછી સત્સંગ મેં સાંભળ્યો તો, એટલે પણ મને એવું નથી ખબર કે તમે આના લીધે મને સાંભળવાનું કહેતા હતા. ના, આના લીધે નહીં, મેં તો તને આના લીધે નહીં, પણ કાલે હતો મોડા સુધી ને, તો તારે અવકાશ હોય તો સાંભળી લેજે, એટલે જ મેં તને મેસેજ કર્યો હતો. હા, એ તો સાંભળ્યો તો. હા, ના મારે કોઈ દિવસ અમને બધાને છે ને તે કાલે આપેલી વાર્તા આપણે હંસા આંટી જો કરતા હતા ને, આ બધા જોડે પરિક્રમાની, પછી વહુજીનો સત્સંગની એકદમ અચાનક વાત નીકળી, તો બધાએ કાલે કોઈએ બધો આખો નતો સાંભળ્યો, અને મેન પ્રેમીલાભાઈએ સાંભળ્યો તો, પણ અમને પાછળનો બીજો પ્રસંગ યાદ નતો આવતો. જે પ્રસંગ વિરક્ત વૈષ્ણવને સ્વપ્નમાં દર્શન કરાયા, પગમાંથી જે વૈરાગી વાળો. હા, એ પ્રસંગ મને ને પ્રેમીલાભાઈ બંનેને યાદ નતો આવતો. તો મેં કીધું કેમ યાદ નથી આવતું? તો વાત કરતા કરતા ચેક કર્યું ને, તો સત્સંગ હજુ હતો વહુજીનો, એટલે પછી
તો પછી બધાએ સાંભળી લીધો હશે કાલે. એટલે ઓકે. મને આ રીતના સમજાય છે તમે જે રીતે પ્રશ્ન કર્યો એ, પણ એવું હોય તો પછી કોઈને પૂછજો તમને જો કંઈ પણ હજી એવું લાગતું હોય તો. ના હવે તું ક્યાં રહી ગયો તે જે રીતે એક્સપ્લેન કર્યું એ રીતે, કારણ કે હું કાલે આ એકનું એક સેન્ટેન્સ એટલી બધી વાર વાંચ કરું ને પણ મને ના જ સમજણ પડે તે ના જ સમજણ પડે. કે વહુજીએ કીધું અને પછી મેં ના સમજણ પડી એટલે પુસ્તક કઢીને વાંચ્યું ને મેં ભાવપ્રકાશનો પહેલો ફકરો વાંચ કરું પણ મને ના જ સમજણ પડે. મધ્યપાતી છે એવું કીધું ને એમાં જ બધું આવી ગયું, કારણ કે અહીંયા કીધું કે મધ્યપાતી છે. એટલે કીધું મધ્યા હોવાથી બંને સેવામાં મગ્ન છે. એટલે પછી અનુભવ પણ બંનેનો જોઈએ ને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલું જ વિસ્તાર કરી શકે, પછી બહુ ના કરી શકે. અને તો હજી એવું કે ભાવપ્રકાશ પર ધ્યાન આપવાનું, પણ પછી તો એટલું બધું ડિટેલમાં આગળ ના અંદર લઈ જાય ને. ના એ તો આમે બાળકો તો પછી આટલા બધા સાંભળતા હોય ને બધા, એટલે એ રીતે જ જાય. આશરો લઈ લેશો સંગીતા? હાલો. તો મુખ્યતા શેની રાખવાની આ 9 દિવસમાં? સર્વ સમર્પણ પ્રભુને કરી અને જે કઈ જીત ક્યારે થાય છે, પ્રભુ ક્યારે જવારા ધરે કે આપણી બધી લૌકિક આસક્તિઓ છે એ પ્રભુ જીતી લે ત્યારે. અને એ જ પ્રભુની જીત, એટલે પ્રભુને જવારા ધરાવા છે. પ્રભુની જીત ક્યારે થાય? જ્યારે આપની લૌકિક આસક્તિઓ પ્રભુમાં સમર્પિત થાય ત્યારે. આમાં પહેલી સામગ્રી ચંદ્રકલા કીધું છે, તે પછી એની ચંદ્રકલા જે સ્થિર છે. ચાલો નવો આશરો. જેટલું થાય ને એટલું કરવાનું શાંતિથી, મુખ્યતા ભાવની રાખવાની વધારેમાં વધારે. આ મયંકભાઈ ની ક્લિપ આવી છે, એમાં શું કહ્યું ને, છાપાના વસ્ત્ર ન પણ હોય તો દોડાદોડી ના કરશો કે આ લઈ આવું પેલું લઈ આવું. સન્મુખતા રાખો ને ભાવથી કરો. કશાની દોડાદોડી નહીં કરવાની, ના તો સામગ્રી ના તો સાજ. ચંદ્રકલા ન પણ થાય તો પણ 2 રોટલીના બીડા કરીને સુગરે પધરાવીને કરી દો. કેટલું ઠોકીને કહે છે કે નહીં વૈષ્ણવો દોડાદોડી કરો ને સેવામાં સમય આપો છો તે ભૂલી જાઓ છો તમે એ બધું કરવામાં. કારણ કે એ કરીને પછી ભાવ લૌકિકમાં દ્રઢનો દ્રઢ જ રહે, તો શું સમર્પણ કર્યું? તો શેના જવારા ધરશે પ્રભુ? બસ એ જ કે સાધન ભેગું કરવામાં જ કેટલી વાર આજે પણ કહ્યું, સાધન ના ભેગું કરો, ઊંડાણમાં જાઓ. ઊંડાણમાં ફેની એટલે ફેની એટલે સૂતર ફેની. ફેની એટલે સૂતર ફેની. ફેની 2-3 ઉત્સવોમાં મુખ્ય આવે, એકવાર મંગળભોગમાં પણ આવે. જન્માષ્ટમીના સમયે જ આવે છે મને લાગે છે. અને સંજાવલી એટલે સંજાવલી જે ખીર કે છે એ? હા, રવાની ખીર આવે છે ને તે. શિખરણ ગુંજા ઘઉંની નહીં, શિખરણ એટલે શ્રીખંડ. એની પણ થાય ફાળાની એ ઝીણા ફાળા. રવા ઘઉં હરખું જ થાય, આ લોકો પણ રવાની સરસ થાય છે વધારે. ચડી જાય. શિખરણ એટલે શ્રીખંડ નિશા? શિખરણ એટલે શ્રીખંડ. શિખરણ ભાત કે તો શું કરવાનું? શિખરણ ભાતમાં શું કરો? હા, મેં બહુ જ વાર એવું વિચારતી હતી કે શિખરણ ભાત કે છે એટલે શું હશે આવું? મેં તો બહુ વાર વિચારતી હતી. મને તો એવું જ ખ્યાલ છે, ભાઈ પછી કોઈ બીજો હા એવું જ છે. શ્રીખંડ હોય ને એમાં જ ભાતને ભેગો કરીને સકડી ભેગી કરી દે એટલે શિખરણ. જરાક ના જેવું ગેસ ચાલુ કરવાનો, જરા જ તરત જ બંધ કરી દેવાનું. ગુંજા કુંજા 7મા વિલાસે ગુંજા કુંજા છે. એ જ હવે ઘોઘરાજ પેલા ગુંજા.
કશું પણ પૂરીમાં અંદર પૂરણ ભરીને ગુંજા બનાવી દેવાના સુગર કરીને. માવા ના કરો તો દૂધ હા. ગરમ થઈ જાય. માવાના સુકા મેવાના ચાસણી સાથે કરીને. લો આશરો હા લઈ લેજો. યાદ આવી ગયા. દડઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દડઈન ચરણન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જગ માજ અંધેરો ભરોસો. साधने और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो। सुर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दड़इन चरणन केरो, दड़इन चरणन केरो भरोसो, दड़इन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण सर्व वैष्णव ने।